Xayrlı kiş, hürmetli tuğanlar. Uzgan derslerinizde biz indi burungu babalarımızın isimlerini sanap çıgıp Bulgarga kirip jetken edik. Min tağın bir güneş tüsüm kele. Özümüzün halkımızın koyan kilip çıgıp turundağı meselege ol iki rivayet. Tarihi faktlar söyledik buna kadar. Emine halk dilinde rivayetler saklana, legendalar saklana. Işanırga mısın ol rivayetlerge, legendalarga? Işanmaska mı? Aytik İdigey dastanı var, İdigey'nin tarihi faktları var. İdigey dastanı bilen tarihi faktlar büyük küp vakitlarda tengel kileler. Demek rivayet dastan da yalganlamay. Bazı bir şıraklardağına şairinin fantazisi kirip gite. Əğumman alğanda rivayetler tarihi faktlarga negizlep yazılgan bulalar gadette. Mine Tatar halkının kilip çıkışına kağılgan bir neçe rivayet var, şuların ikisin iske düşürüp gitsek yaxşı olur idi. Aytik, bizning burungu babalarımız Türkler, bu işrakta Türklerge kire, Üzbek de, Kazak da, Nogay da, Tatar da kire. Türkler üzeri de kireler. Bizning babalarımız bulay deyip sanıyı. Aytik, Buru nesilinden deyip sanıylar bizning babalarımız üzlerin. Ani çıksın Buru nesilinden. Aytik bir rivayette minemindi vakiga. Türkler, yani bizning burungu babalarımız düşmanlarından bir katı jingleler, hem bütün nesil suyulup çıgıla. Bari tik 8 yaşlık bir oğlanına izen kala. Ol indi nesil kaldıra almasın deyip, yaşay almasın deyip düşmanları şuşa 8 yaşlık oğlanın bir kolun kiseler, bir oyağın kiseler, bir gözün çıkıp çıkaralar. Şulay cezalağından soň sazlıkka taşlap gitip baralar. Ol şunda yılanlar arasında sazlıkta şirkiler talavdan, açlıktan öler gibiler. Lakin bu oğlan ölmey kala. Ana buru onu izlep tabıp, yaraların yolap, sütün imizip selametlendire. Hem vakitlar uzgaş, bu olan garip bulsa da irgicik bulunsa. Hem ana buru ondan un irbala taba. Şul irbalanın birisi Türk diye var. Türk diye isimlenler. Mine bizning nesil ana şul isen kalgan, selamet kalgan burudan tuğan balalarının birisi Türk'ten gitken imiş Bulgarlar. Kızık rivayet. Kızık rivayet. İkinci rivayetten ne? Şulay yok buru bilen beyli. Burtas bilen Bulgar igizekler odaşalar, hem alarını ana buru özünün sütü bilen imizip selametlendire, hem jılı kuğuş bire, canlarına yatkırıp jılıta, hem indi vakıtı jetkeş Burtas bilen Bulgarını kişilerge geri koytarıp bire ana buru. Tarihta biz Rim bilen Romul'un ana burunu imip turgan sınlarını görebiz. Rimler özlerin ne ana şul balalardan gitken deyip hisaplay. Rim bilen Romul ana burudan isen kalganlar hem Burtas bilen Bulgar da şulay. Bu iki legenda tamırı birge gitmedi miken, tirenge gitmedi miken? Burungu vakittan Türklerden olmadılar miken İtalyanlar ya ise kirisince. Hem bahassız ki bu rivayet bir tamırdan. Mine şulay hisaplay bizning halkımız. Şuna göre köp vakit bayraklarda, Türkiye halklarının bayraklarında buru başı suretlene. Çünkü biz buru nesili deyip hisaplıyoruz özümüzde. Lakin bunda bir hikmet var. On buru, yaki ayınıklar, burunuklar deyip söyleşebiz, şulay bitindi. Şu buru deyip atalgan koşamatlı insani zat, kişi zatından miken? Elle bir tatimik canvarının ismin buru deyip algan mı Tatarlar? Bunda uylanırga urunlar var. Ama lakin Tatar halkı buru turunda her vakit yaxşı ekiyetlerine çıkargan. Akıllı, zirek, mihribanlı hem halklarga yardımcıl, tabiatını saklavuşu Akburu obrazın icat etken bizning burungu babalarımız. Akburu degan roman var tarihta. Gajab boy roman. Onda Akburu kişilerge rızık bire, belelerden kutkara,
Шуңа күрә татар халкы бүрене бер кашанда яман явыз зат дип сүрәтләмәгән. Безнең байрагыбызда да бүре башы торса, мин горурланган булыр идем. Чөнки бүре дигәчтә явыз зат дип кенә күз алдына китерәләр. Шуңа күрә безнең байракка бүрене кертмәскә тырышучылар күп булды. Алай түгел. Алай түгел. Татар халкы, гомумән төрки халыклар бүрене үзенең анасы дип хисаплый. Шуңа күрә гагавызлар үзләренең байрагына бүре башы ясап элделәр. Һәм алар буз куртлар дип аталар, ягъни ак бүре. Ул риваят бездә дә бар. Безнең кайчандыр тамырыбызда бер халык икәнне исбат итә торган бу риваятлар, буз куртлар, ак бүреләр. Менә шулай. Без инде татар халкының каян килеп чыкканлыгы, Болгар халкының каян килеп чыкканлыгы турында риваятлар да тыңладык. Тарихи фактларга да мөрәҗәгать иттек. Инде узган дәрестә мин сезгә вәгъдә иткән идем, шушы Болгар илендәге ханнарның иң мәшһүре тарихка кирип калган, иң мәшһүр ханы Алмыш хан турында сөйләргә вәгъдә иткән идем. Һәм менә ниһаят инде ул чират килеп җитте. Ислам дине кылыч белән таратылган дин түгел. Әйтик, көчләп тагылган дин түгел болгарларга. 922 елны Алмыш хан үзенең куәтле дәүләтендә гарәпләрнең илчелеген кабул итә һәм дәүләтенә ислам динен рәсми рәвештә кертә. Шуннан бирле безнең бурынгы бабаларыбыз болгарлар мөселман булып китәләр. Әлхәмдүлиллаһ, без дә бүген шул Алмыш хан аркасында мөселман, мөслим кешебез, ислам кешесе. Ә ничек кабул ителгән соң? Багыгызчы, Гарәбстаннан нинди ерак җирдә утыра безнең Болгарыбыз бүгенге Куйбышев төбәгендә. Якында гына гарәпләргә якынрак ил бар, Украина бар. Әйтик, Болгарстан бар, анда христиан Болгарстаны София бүгенге име. Ислам динен кабул итмәгәннәр. Русларда Византиягә туры юл һәм Гарәбстанга юллары бар, ислам динен кабул итмәгәннәр. Нишләп соң шундый еракка, инде кутып белән рәттән яши торган карлы илдә Алмыш хан ислам динен кабул иткән? Тарих сөйләвенчә, хазарлар нәкъ безнең кебек телдә сөйләшә торган халык булган, ләкин яһуди диндә булган. Алмыш ханның дәүләте шушы хазарлар белән, хәзәрләр дип әйтәләр, кара-каршы сугышканнар, хәтта хәзәр каһанатына буйсынып Алмыш хан ясак түләргә мәҗбүр булган, хәтта үзе теләмәсә дә Хәзәр ханына үзенең сөекле кызын да биргән була. Ләкин аңа карап хәзәрләр йомшаклык күрсәтми, һаман Болгарны талаганнан талап торалар. Менә шул вакытта болгарлар гарәпләрдән ярдәм алыр өчен үзләренә бер сыйынучы, бер көч булганга күрә ислам динен кабул иткән дип сөйлиләр тарихчылар. Һәм бу дөрес тә. Ләкин бу бер яклыгына. Әйтик, нигездә башка әйберләрдә ята булыр дип уйлыйм мин. Ни өчен соң мәҗүсиләр яшәгән монда? Христианнар яшәгән Болгар илендә, Болгар шәһәрендә шул ук вакытта, әрмәннәр дә яшәгәннәр, анда бит төрле милләт вәкилләре яшәгәннәр. Алар исламны кабул итмәгән, Болгар кабул иткән. Моның бит нигезләре бар минемчә. Без мәҗүсиләр булганнар бабаларыбыз дип әйтсәк тә, тәңришеләр булганнар безнең борынгы бабаларыбыз. Бер тәңрене Алла дип хисаплаганнар. Тәңришелек килә Чингис хан заманыннан ук. Алар белән килгән татарлар белән үк килә тәңришелек. Тәңришелек төркиләрнең бөтенесендә дә тәңришелек була. Күк тәңрисен Ходай иткән. Шуңа күрә ислам динидә бер Алланы бар ди. Тәңришеләрдә бер Алланы бөек тәңре дип күкне атыйлар. Ягъни дин бер-берсенә бик охшаш. Капма-каршы дин тәкъдим ителмәгән. Аллаһ Тәгалә кирип кенә утыра тәңре исеме белән. Аллаһның 99 исеме бар, 100-нчесе тәңре.
Безнең бабаларыбыз атаган Аллаһның исеме. Шуңа күрә аларга исламны кабул итү җиңел булган һәм культуралырак, ягъни мәдәнияте булган исламны бер Алла булганга күрә җиңел кабул итә булганлар. Бу бер момент. Икенче бер мизгил. Икенче бер мизгил бу хикмәттә. Без үзебезне узган дәресләребездә санадык Нух пәйгамбәрдән килгән дип. Ул безнең Коръәнебездә дә язылган 37-нче Саффат сүрәсендә 77-нче аятта Нух пәйгамбәрдән килгән безнең исламчылыгыбыз, мөселманлыгыбыз диелгән. Без әйттек, Нух пәйгамбәрнең Яфәсның улы төрек белән алып батырлар, һәм Болгар белән Буртас шуннан килеп чыккан дибез. Ягъни Нух пәйгамбәрдән шушы Буртасларга килгән ислам кануннары әкренләп керә торган. Һәм шуңа күрә инде исламны кабул итү бик шул кадәр кыргыйлык булмаган. Бу икенче момент. Өченче момент бу ки. Алмыш хан җыйганда бөтенесен әйдәгез әле яраннарым килегез, без исламны кабул иттек, Аллаһ ла илаһа иллаллаһ дип әйтик тә, мөселман булып китик дип кенә булмагандыр шәт. Беләсезме, ул вакытта башка диннәр белән рәттән әле ислам дине рәсми кабул ителгәнгә кадәр Болгар тирәсендә бик күп мәчетләр курыла башлый. Яхшы матур мәчетләр һәм ислам кануннары буенча яшиләр ул вакытта болгарлар. Алмыш ханның якыннары әйтик, нәселе, кул астындагы кабиләләр. Һәм күренә ки, ислам кануннары белән саф, тәмиз, таза, чиста халык яши. Урлашмыйлар, аракы эчмиләр, кеше хакына кирмиләр. Ислам динен тоткан кешеләр, аларның имамнары бар. Ул имамга буйсыналар һәм бер Аллаһны гына тәңре дип, илаһ дип саныйлар. Алмыш хан күзсез түгел, сукыр түгел. Үзенең дәүләтендә шундый диннең ныклап популярлашып китүен күреп тора ул. Һәм аннан соң башка диндәге халыкларның да тормышын күзәтә. Һәм Алмыш хан әлбәттә инде дөресен генә әйткәндә, ислам динен кабул итәргә мәҗбүр була да. Бер уйлаганда. Кылыч белән түгел, монда кылыч кирәкми, ирексезләү кирәкми. Алмыш хан инде күреп тора, аның халкы исламга таба бара. Хәзер аны рәсмиләштерергә генә кирәк. Һәм ул Багдадка үзенең илчеләрен юллый, аңа җавап итеп, инде без беләбез тарихта Ибн Фадлан белән бергә илчелек килә, һәм Алмыш ханның халкы үзе дә рәхәтләнеп, ризалык белән исламны кабул итә. Менә аның асылы шунда дип уйлыйм. Чөнки өч фактордан башка хазарларга каршы көрәшер өчен генә дин кабул итү әле ул бер хәл. Әмма ләкин рухы белән Болгар бабаларыбыз исламны күңелендә йөрткән һәм бер Алланы һәм инде рәсмиләштереп исламны кабул иткән булып чыгалар. Менә инде без әкренләп борынгы мәҗүси дә булып караган, тәңрече дә булып караган, хәтта яһүд дә булып караган борынгы бабаларыбызның ислам диненә ничек күчкәнен белдек. Хәзерләр яһүд динен тотсалар да алар безнең туганнарыбыз, борынгы бабаларыбыз. Һәм аларның варисчылары да бар. Әйтик, Карайым татарлары дип атала торган Кырымда яһуди, татар телле яһүдләр яшәгән. Хәзер дә алар бераз бар. Сталин вакытында куылдылар алар, ләкин әле Карайымнар үзләрен саклыйлар. Һәм сүзлекләрен ачып караганда, нәкъ безнеңчә сөйләшәләр. Һәм Карайымчылар белән Карайымнар белән сөйләшкәндә дә без бик яхшы аңлыйбыз бер-беребезне. Алар яһүд динендәге татарлар, Карайымнар. Уртак безнең диннәребез аеры булган чакта да без хәзерләр белән дә туганнар. Менә шулай итеп бу дәресебез тәмам. Киләсе очрашуга кадәр. Хушыгыз.